नौजवान लड़का हो लड़की हो जिस समय फोन ते चैटिंग करते हैं वो की करते हैं पहला उन्होंने फोन के राही फ्रेंडशिप होती चैटिंग के राही और चैटिंग तो हौली हौली फिर अपने मन के जो ख्याल आ गंदे ख्याल गंदी सोच वो चैटिंग के विच भेजते हौली हौली फिर ये चैटिंग जी शरीरक रूप में बदल जाती है और परमेश्वर का कलाम कह रहा कि अपनी जवानी की कामना जवानी दे विच जिहड़े तुसीं गलत काम करते हो उन्हां तो भजना चाहिए जवानी की कामना तो की होना चाहिए भजना चाहिए कलाम दे विच लिखिया पढ़ांगे उत्पत्ति 39 बार यूसुफ नाम का एक मनुख होया 2 बाब 39 की 2 है कि यूसुफ नाम का एक मनुख होया जिन्हें अपनी जवानी दे विच की कीता वा पाप तो भज्या कितों भज्या पाप तो पढ़ांगे यहोवा यूसुफ दे अंग संग सी और परमेश्वर यहोवा यूसुफ दे अंग संग सी सो भागवान मनुख हो गया और बड़ा भागवान मनुख सी जिहदे नाल परमेश्वर होवे वो इंसान बड़ा भागवान हुंदा वो भागां वाला इंसान हुंदा वा किस्मत वाला इंसान हुंदा वा जिहदे नाल परमेश्वर चलदा है हां जी अदेओ अपने मिस्री स्वामी दे घर रहंदा सी और यूसुफ जरा सी वो मिस्री स्वामी दे घर विच रहिंदा सी ता उस दे स्वामी ने वेख्या कि यहोवा उस दे अंग संग है और ओदे जेड़े स्वामी ने देखा कि परमेश्वर ओदे नाल नाल रहंदा है और जो काम ओ करदा है और जेड़ा वो काम करदा है उस दे हथों ओ सफल कराउंदा है और जेड़ा भी वो काम करदा ओदे कोलों परमेश्वर की कराउंदा सफल कराउंदा वा ओनू कामयाब करदा है सो यूसुफ उते ओदी दया दी निगाह हुई और यूसुफ दे उते ओदे मालिक दी की हुई दया दी निगाह हुई उसने ओदी सेवा कीती और उसने ओदी सेवा कीती अते उसने ओनू अपने घर दा मुख्तियार बना दिता और उस समय दे राजे ने मालिक ने उन्हें अपने घर दी हर एक चीज दे उत्ते की कर दिता मुख्तियार कर दिता और जो कुछ ओदा सी ओदे हाथ विच दे दिता और जो कुछ ओदे हत्थां दे विच सी पर ओदे मालिक ने उन्हें दे दिता ऐं होया कि जिस वेले तो उसने ओनू अपने घर विच और अपनियां सब चीज़ां दा मुख्तियार बना दिता और जिस समय तो ओदे मालिक ने उन्हें घर दे विच हर एक चीज दा मुख्तियार बना दिता यहोवा ने उस मिस्री दे घर उत्ते यूसुफ के कारण बरकत बख्शी और यहोवा ने यूसुफ दे कारण मिस्री दे घर दे उत्ते की दे दिती आशीष बरकत दे दिती अदी यहोवा दी बरकत उस दियां सब चीज़ां उत्ते हुई और यहोवा दी बरकत ओदियां सारियां चीज़ां ते होई भावें ओ घर विच सन भावें ओ घर दे विच सन भावें खेत विच भावें ओ खेत दे विच घर दे विच क्यों क्योंकि यूसुफ एक भागवान इंसान सी वो एक पवित्र इंसान सी वो अपनी जवानी तो परमेश्वर दे डर भय विच रहिंदा सी जिस समय वो छोटी जी उम्र दे विच सी वो अपने सुपने अपने भरावां नूं दसदा सी कि वेखो किन्नियां भरियां ने 11 भरियां ने किन्ने भरा सी यूसुफ ने 12 हालेलुया और उन्हें कहना कि 11 भरियां जिहड़ियां वड्डियां ने वो छोटी भरी नूं की कर रही नमस्कार कर रही ने ओदे भरावां ने कहना कि असीं इहनूं एक दिन सजदा करांगे ये साढ़े से हुक्म चलाएगा राजा होगा फिर उन्हें दूसरे दिन दसिया कि चंद ते सितारे की करना है मैनू सजदा करना है और उहदे जिहड़े भरा सी मन दे विच उहदे नाल की करन लग पे वैर करन लग पे क्यों क्योंकि उहदे नाल परमेश्वर रहिंदा सी और उन्होंने की कीता एक दिन उन्होंने मिस्रियां दे कोल बेच दिता 20 रुपए दे विच
ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਸਫ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਰੂਪਵੰਤ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਰੂਪਵੰਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਤੀਵੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ। ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਬੁਰਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਵਿਭਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਆਖਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਔਰਤ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਅਥਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਅਥਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਉਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਦੌੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜਾਂ। ਯੂਸਫ ਪਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜਿਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ
ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ। ਪਾਪ ਭਾਵੇਂ ਆਦਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਜ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਫਲ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਖਾਦਾ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਾਪ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਕਰੇ, ਗ੍ਰੋਥ ਇੱਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਤੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ 10 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਦਾਊਦ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ? ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ? ਅਗਰ ਯੂਸੁਫ ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਵਧਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਵਾ। ਯੂਸੁਫ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੌੜ ਗਿਆ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇ ਲਾਈਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉન્નਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਦਨ ਬਾਗ ਚ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਗੜੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜਾਂਗੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਬਾਬ 24 ਆਇਤ, 5 ਬਾਬ 16 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ?
जिस समय ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਉਛਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਡੇਲੀ प्रेयर करनी फास्टिंग दे विच वचन पढ़ना और परमेश्वर का दास कह रहा संत पौलुस तुसी आत्मा दे द्वारा की करनी है बंदगी करनी है पढ़ांगे ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ तुसी आत्मा दे द्वारा चलो ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ और जिस समय तुसी आत्मा दे द्वारा चलोगे फिर ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਨਾ ਵਧੇ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨਾ ਵਧੇ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਖੜੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਖੜੇਗੀਆਂ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ उत्तेजित करेगा प्रेरित करेगा पर जे तुसी आत्मा के द्वारा चलोगे आत्मा तुहानू परमेश्वर दे नाल जोड़ेगा हालेलुया हां जी क्यों जो शरीर आत्मा दे विरुद्ध और जेड़ा शरीर आ वो आत्मा दे विरुद्ध ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ और जेड़ा आत्मा वा शरीर दे विरुद्ध लोचदा है जिस समय शरीर तुहानू पाप दे वल उत्साहित करेगा पर जेड़ा आत्मा तुहानू वो परमेश्वर दे नाल जोड़ेगा जिस समय तुसी वचन पढ़ना शुरू कर दोगे बाइबल पढ़नी शुरू कर दोगे फास्टिंग करनी शुरू कर दोगे प्रेयर करनी शुरू कर दोगे फिर तुसी आत्मा के मुताबिक चलना शुरू कर देना तुसी कहना नहीं ये मेरे जीवन में कमी है मैं इनू कढना वा मेरे अखां दे वेखण नाल पाप आउंदा मैं अखां प्रभु दे कोल किहड़ी अखां मंगणियां मेरी आईज को ओपन कर मेरी अखां खोल प्रभु ताकि मैं पाप दे विचों की आ जावां बाहर आ जावां मैनू आत्मिक अखां दे तुसी मंगणियां समय तुसी दिल मंगना कि मैनू वो दिल दे मांस वाला दिल दे प्रभु यीशु मसीह अपना दिल दे जिहदे विच कोई पाप नहीं जिहदे विच कोई विभाचार दा ख्याल नहीं जिहदे विच कोई बुरियां आदतां नहीं वो दिल दे मैनू पाक साफ दिल दे पाक साफ मन दे जिहदे विच गलत बुरे ख्याल नहीं आउंदे वो मन मैनू दे जदों तुसी आत्मा दे मुताबिक चलना शुरू करते हालेलुया हालेलुया पढ़ांगे क्यों जो एक दूजे दे विरुद्ध ਹਨ और कलाम दे विच लिखिया शरीर आत्मा दे विरुद्ध और आत्मा शरीर दे विरुद्ध दोवें एक दूजे दे विरुद्ध ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਨਾ ਕਰੋ और शरीर चाहता वा कि मैं अपनी मर्जी पूरी करा पर आत्मा चाहता है कि ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ पूरी ਹੋਵੇ हालेलुया अगर जे ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੜਾਂਗੇ पर जे ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ और कलाम दे विच संत पौलुस कहंदा जे तुसी आत्मा दी गवाही दे नाल चलदे हो ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ और सरा दे मत हित नहीं हो जे तुसी शरीर दे मुताबिक चलदे हो ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ और शरीर दे काम प्रगट हन ਉਹ ਇਹ ਹਨ ओ ये हन ਹਰਾਮਕਾਰੀ हरामकारी ਗੰਦਮੰਦ गंदमंद ਲੋਚਪੁਣਾ लोचपुणा ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ मूर्ति पूजा ਜਾਦੂਗਰੀ जादूगरी ਵੈਰ वैर ਝਗੜੇ झगड़े ਹਸਦ हस्त ਕ੍ਰੋਧ क्रोध ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ धरेबाजियां ਫੁੱਟਾਂ ਤੇ ਬਿਪਤਾ फुटा ते बिदता ये शरीर दे काम ने ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ और पाप के विचों बाहर निकलने वास्ते तुहानू शरीर के काम छड्डने पैणे हैं अगर तुसी चाहते हो कि मैं स्वर्ग विच जाना वा अगर तुसी चाहते हो कि मैं परमेश्वर नूं देखना वा ते तुहानू शरीर के काम छड्डने पैणे आत्मा के काम लैणे अपनी जिंदगी च आत्मा के काम की आ आनंद प्रेम हाँ जी 9 फल ने किहदे आत्मा दे पढ़ांगे
पर आत्मा का फल यह है, और आत्मा का फल ये है प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, दयालगी, दयालगी, भलाई, भलाई, वफादारी, वफादारी, नरमाई अते संजम। नरमाई और संजम, ये आत्मा के फल ने। ये चीज होनी जरूरी है एक आत्मिक बंदे दे विच, एक परमेश्वर के बंदे दे विच, परमेश्वर का डर पैर रखने वाले दे जीवन विच ये फल होने जरूरी हैं। पढ़ांगे पहला कुरिन्थियों 6 बाब 13 पढ़ांगे। जिन्हों को बाइबल नहीं है बाइबल लै सकते हैं, बाइबल है। भोजन पेट दे लई, और कलाम दे विच संत पौलुस कह रहा भोजन कादे वास्ते हुंदा वा, पेट दे लई, अते पेट भोजना दे लई, परंतु परमेश्वर ओदे नाल इन्हां दा नाश करेगा। और जब भोजन पेट दे लई और पेट भोजन दे लई, परमेश्वर इन्हां नाल की करेगा, नाश करेगा। सब दा नाश करेगा। पर शरीर हरामकारी दे लई नहीं, परमेश्वर के कलाम दे विच लिखिया जिहड़ा शरीर आ हरामकारी दे लई नहीं बनाया। हाँ जी, सगों प्रभु दे लई है। और प्रभु दे लई शरीर बनया, किहदे लई बनया, प्रभु दे लई। हाँ जी, अते प्रभु शरीर दे लई, और प्रभु शरीर दे लई, अते परमेश्वर दे नाल प्रभु नूं जिवा के उठाया। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नूं अपने नाल जवाया, नाले सानू अपनी समर्था नाल जिवा के उठावेगा। और सानू अपनी समर्था दे नाल उठा के जवाएगा। की तुसी ये नहीं जानदे, अथवा तुसी ये नहीं जानदे भई तुहाडे शरीर मसीह दे हन, और तुहाडे जिहड़े अंग ने किहदे मसीह दे अंग हन। सो की मैं ए मसीह दे अंग लैके कंजरी दे अंग बनावा। और कलाम दे विच लिखिया कि शरीर दे अंग लैके मैं कंजरी दे अंग बनावा, कदे नहीं। कदे नहीं। अथवा की तुसी ए नहीं जानदे, अथवा तुसी ये नहीं जानदे भई जो कोई कंजरी नाल संग करदा है, और जो कोई कंजरी दे नाल संग करदा है, तो ओदे नाल एक देही है। और ओदे नाल की हो गया, एक देही। पहले समय विच उन्हां औरतां नूं कंजरी कहा जांदे जिन्हां नूं वेसवा कहंदे सी। वो हर एक नाल संबंध बनाउंदी सी जेड़ा उहदे कोल जांदा सी। और एक बंदा प्रेयर करने वाला, एक बंदा प्रार्थना करने वाला, वो एक उस औरत नाल संबंध करे जिहदे 2 तो वध ने संबंध रखने वाले। कलाम दे विच लिखिया जिहड़ी सामरी औरत सी वो दोपहरे क्यों पानी लिआउंदी सी, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, 5 ਜਾਣੇ। ਉਹ 5 ਦੇ 5 ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, 5 ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, सेवक की भी इको पत्नी होंदी आ। परमेश्वर ने जिस समय औरत ते आदमी ने बनाया ने 2 जने बनाए, तीसरा नहीं बनाया। तीसरा हम तुम अपने मन की मर्जी का बना लेंगे, पर वो पाप है। वो किया पाप है। जिहड़ा तीसरा तुसीं संबंध बनाउंदे हो ना, वो पाप आ। ते पाप की मजदूरी मौत है। और संत पौलुस कह रहा कि मैं एक ये हो सकता अथवा हो सकता कि एक बंदा आत्मिक आ ते दूसरी बन्ने शरीरक संबंध बनाउण दिया एक कंजरी दे नाल, जिन्हों कोई पसंद नहीं करता, जिन्हों कोई वेखना नहीं चाहता, ओदे नाल की बनाउण दिया, रिश्ता बनाउण दिया। परमेश्वर उस इंसान नाल प्यार करेगा, चंगा समझेगा। पढ़ांगे
क्यों जो ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੋ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੋ। ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਚੋਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦਾ ਦਿਲ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੋਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੋਰ ਬਿਠਾਏ, ਇੰਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਆ। ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰੀਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਪੜਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆਂ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 12 ਪੜਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੁਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੁਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਚ ਨਾ ਹੋ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ, ਮਨ, ਦਿਲ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੂੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ। ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ।
परमेश्वर के हत्थों में आना। पढ़ांगे पहला यूहन्ना 3:8 पढ़ांगे, नाल ही समाप्ति करांगे। पहला यूहन्ना 3:8 ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ परमेश्वर के कलाम दे विच लिखिया जेड़ा पाप करता है ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। वो शैतान तो है। किहदे बच्चे पर ना शैतान दे के प्रभु दे। इधर हाथ खड़े करिए, फिर पढ़ के ला दे। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ जेड़ा पाप करता है ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। वो केदे तो आ, केदे तो, केदे बच्चे पर ना। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ जी पढ़ांगे। क्यों जो शैतान मुंडों ही पाप करता आया है। और शैतान किया शुरू तो ने पाप कीता वा, शुरू तो पाप करता आया वा। हाँ जी परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट होया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट होया भाई शैतान दे कम्मां नूं नष्ट करे और शैतान दे कम्मां नूं नष्ट करे। और कलाम दे विच साफ ही कह दिता यूहन्ना ने कि जेड़ा पाप करदा किहदे तो आ, शैतान तो। और परमेश्वर इसलिए प्रकट होया कि शैतान दे काम की होवे नष्ट हो जाए। नष्ट हो। अगर तुसी परमेश्वर नूं अपनी जिंदगी विच अज रिसीव करदे हो ते तुहाडी जिंदगी विचों पाप दे काम की होणगे खत्म हो जाणगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज तुहाडे कोल मौका वा अपने आप नूं बदलण दा। आइए अपनी घुटनियां ते खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे और आज परमेश्वर के अगे वादा करांगे कि प्रभु जी मैं पाप की जिंदगी नूं अपने जीवन विच छड्डना चाहना। मैं शरीर की मर्जी दे नाल नहीं बल्कि आत्मा की मर्जी दे नाल चलना चाहना। और मैनूं शरीरक नहीं बल्कि आत्मिक बनाओ ताकि शरीर के काम मेरी जिंदगी विचों खत्म हो जाण, पाप के काम मेरी जिंदगी विचों खत्म हो जाण। अपने हत्थां नूं खोलदे होए पवित्र आत्मा का स्वागत करो। होली